جی اجازہ میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ میرے اسپیکر بہنوئی کی ہیں, آواز آخر ان تک پہ جا رہی. وہ تھوڑا مسئلہ ہی رہتا ہے. پاکستان میں پہلے سعودیہ رہتے تھے, وہ پاکستان موو کر گئے. پر پہلے ان کو بتا لوگ مانگتے تھے ان سے, تو بدے کا سسٹم تھا, تو وہ ادھر سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی. تو اب آج کل ان پہ محلے میں دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, تو ان کا نام بیچ میں آ گیا. تو اب کورٹ کچہریوں کا چکر ہوا ہے. بس ان کے لیے بتا دیں کہ کیا کریں, کہ اللہ ان کے اچھا لیے آسانی کرے, یہ اچھا مسئلے سے اچھا. جان چھوٹ جائے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں. کیا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ وقت کیا ہے؟ میرے پاس صبح کے 5:20 ہے. اب بھی میرا روزہ بند ہوگا 10 دن پہلے. الحمدللہ. آپ نے اپنی سے کیا پایا؟ الحمدللہ بہت کچھ پایا. کیا پایا؟ اونچا بولیے. میں نے کہا الحمدللہ بہت کچھ پایا اپکری سے. سورت کلاس کا عمل کیا میں نے. سورت لا حول ولا قوت پڑھا میں نے. اچھا. کیا پایا آپ نے اپکری سے؟ کس عمل, کس وظیفے سے, کسی ٹوٹکے سے سب سے زیادہ پایا ہو؟ سب سے زیادہ تو جو آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس سے پایا ہے. وہ پہلا میرا وہی عمل تھا جو میں نے کیا تھا. اور پھر اس کی برکت سے ہی سارا میرے کام ہے. میں پہلے ویزے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی, میرا ویزے کا کام ہوا. پھر میں نے, آپ نے کہا اس کو جنون تک پڑھنا, اور میں نے اس کو جنون کی حد تک پڑھا بھی. سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے, اب تو میرے منہ پہ کوئی اور وظیفہ چڑھتا ہی نہیں ہے. میں مطلب کوئی سبق پا ہی نہیں سکتی. کوئی بھی پڑھنے لگوں تو میرا مجھے بھول جاتا ہے, اور میں یہ والا وظیفہ پڑھنے لگ جاتی ہوں کہ مجھ سے اور سبق کا نصاب ہی نہیں ہوتا ہے. اور یہ میں نے 15-16 نصاب کیے ہیں. بہت زیادہ میں نے پڑھا کہ میں آپ آج کل میں نے پہلا کلمہ شروع کیا ہوا, پر میں پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں. میں یہی پھر پڑھنے لگ جاتی. آپ نے ایک لفظ کہا ہے کہ جنون سے پڑھا, اور واقعی جی ملتا جی جنون سے الحمدللہ. ہے. یقین اور جنون سے ملتا ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں, جی بالکل بالکل. اور چونکہ میں خالی ہوں, میں اللہ کے پاس بھیج دیتا ہوں, اللہ کا نام دے دیتا ہوں, اور جو یقین اور جی جنون جی سے پڑھتا ہے اس کو ملتا ہے. میں جان بوجھ کے ہر کال جی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ملا. اس وقت پوری دنیا جی آن لائن ہمارے ساتھ ہے, کہیں صبح, کہیں دوپہر, جی جی کہیں شام. انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے اور پاتا ہے کہ میں نے تسبیح خانے سے جی یہ پایا, وہ کہتے میں نے یہ پایا, وہ کہتے میں نے یہ پایا. اور کسی کا مسئلہ وہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کو مل جاتا ہے. آپ کے لیے دعائیں ہیں. جی آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. انشاءاللہ آپ جی کامیاب ہیں, اور آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے. رحمت ہوگی, انشاءاللہ. رحمت ہوگی. بہن کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیا کرے بہنوئی کے لیے. بسم اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون, یا جامع یا معید. وہ پڑھے. جی جی ابھی ایک پہلی کال آئی تھی, ایک خاتون نے کہا کہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم, اور آیت الکرسی پڑھی. تو میاں بیوی میں اللہ نے بے مثال محبت عطا فرمائی. وہ بھی عمل کر لیں, جی انشاءاللہ. دعائیں ہیں. ترکی کانفرنس ہے, کوشش کریں, 5ویں کانفرنس ہے, جی ہر جی سال ہوتی ہے. آپ بھی جی اوروں جی. کو بھی شرکت کریں. دعائیں ہیں. اور یہ ہمارے اور ترکی حضرت کانفرنس وہ میں, اس کا ترکی کانفرنس میں آنے والوں کے لیے یہ ایک خاص چھوٹی الائچی کا عمل ہوگا, یہ عقیق کا عمل ہے, اخروٹ جی کا جی ہے, خاص عمل ہے. یہ ترکی کانفرنس میں آنے والوں کے لیے میں نے تحائف رکھے ہیں. ایک ایک تحفے کے ساتھ جی جی پورا ایک پیکج ہے, اور پورا عمل ہے. ہمارے جتنے بھی ترکی کانفرنس میں تشریف لائیں گے, اور انشاء اپنی ہوٹل خود کرائیں, کیونکہ وہ ہوٹل تو ساری کی ساری تقریباً بک ہو گئی. تقریباً کہاں جس نے بھی اس میں جی جی. کیا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ ہوٹل ساری ریمادہ ہے, سٹی سینٹر میں, استنبول میں. انشاءاللہ. دعائیں آپ کے لیے. السلام علیکم. اور حضرت میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے 2 سال کی ہے, وہ بھی اتنی باتیں نہیں کرتی, سنگل ورڈ بولتی ہے. اس کے لیے دعا کر دیں, اس کے لیے کچھ بتا دیں. انشاءاللہ. علم نشرح 11 بار پڑھ کے
उसके मुंह और कानों में दम करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत होगी, बोलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपने सारी ज़िंदगी सफ़र किया और बहुत ज़िंदगी का बहुत ऐसा सफ़रों में गुजारा, कोई ऐसा सफ़र हमें बताइए जिससे हमें नसीहत हो और देखने वाले और सुनने वालों को बहुत फ़ायदा हो कि सफ़र क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। बहुत पुरानी बात है, मुझे एक जगह एक इल्म का खजाना चाहिए था और वहां कुछ नहीं जाता था। मैं एक पुरानी सी गाड़ी में बैठा, वहां गया, पता चला कि एक वैगन जाती है वहां, सही। बस वही जा सकती है और कुछ नहीं जाता। रात को एक चारपाई ली किराए पे 15 रुपए। उसकी जो दावनी थी वो कोई बिजली की पुरानी तारों से उन्होंने जो है वो खींची हुई थी, उसके अंदर से बारीक तारें टूट टूट के निकली हुई थी। जिस करवट भी पांव होता था तार अंदर चली जाती थी और एक सिसकारी निकलती थी। सारी रात ऐसे गुजरी। फिर एक वैगन थी, वो कहते हैं खवातीन नीचे बैठेंगी और जानवर भी नीचे होंगे, मर्द सारे छत पे होंगे। छत पे बैठे, सफर किया, वहां गया। या फिर कि हज के सफर में मेरे साथ एक मुखलिस थे, 10-10 रियाल में वो बंदा कह रहा था और कहता था कि नीचे उसकी पुरानी जीएमसी थी सही। और 10 रियाल में पाइप जो है वो चुभते थे। मैंने पाइपों की जगह नीचे जूती रख दी, पाइप। वो सफर किया। असल में इंसान कहे कि हर वक्त मेरे पास जहाज हो, लग्जरी गाड़ियां हो, सफर हो, ये अगर देखेगा तो रूह का सफर कभी तय नहीं होगा। और रूह के सफर के तय करने के लिए इंसान अपने आप को मुजाहिदे और कुर्बानी में ढाले। ढल तो नहीं सका, कोशिश कर रहा हूं और कोशिश मौत तक। सही, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ऊंचा बोलिए, फरमाइए। मैं यूके जी बर्मिंघम से, जी बोलिए बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। जहाँ पे मैं जॉब अप्लाई करता हूँ तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। आपकी आवाज कट रही, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, जगह बदल दें। कहां से बोल रहे हैं? मैं बर्मिंघम इंग्लैंड से। बर्मिंघम से? जी इंग्लैंड से, बोलिए। मैं तो जब भी जॉब अप्लाई करता हूँ तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। हालांकि मैंने मास्टर्स के लिए यूके आया, मेरे माँ बाप इंडिया में रहते हैं, लेकिन आपको बहुत सालों से वो फॉलो करते हैं। जी आपके बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं। मेरी मम्मी सब चीज आपके वज़ाइफ की सही लेती है। आपका काम हो लेकिन कभी जाए, आपसे कॉल करने की कॉल करने की कोशिश करे, कभी जिंदगी में उनको कॉल नहीं लगा। जिंदगी में कॉल नहीं लगी। नहीं, वो तो हर कभी कभी 10 बार 25 बार 50 बार लगाते ही रहे, कभी कॉल नहीं मिली। ओहो, पूरी 5-4 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, बात नहीं हो सके। और नहीं। एक वो है जिनको कॉल करके बुलाया जाता है। जी, हाँ, तो मैंने आज कॉल किया है तो मेरे तीसरे या चौथे टाइम पे ही कॉल लगी। इंशाल्लाह वो भी मेरे वालिदा की दुआ की वजह से ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ऐसा करें, सुबह शाम में 40 बार सूरत फातिहा पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, अव्वल आखिर दरूद पाक, लेकिन यकीन जी। ध्यान से पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें जी और सारा दिन पढ़ें। जी अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। और मेरे रिश्तेदारों में मेरे किसी से मामला बनता नहीं है। मेरे ननिहाल में आपसे अर्ज मेरे कर रहा को जो हूं, भी देखते हो मेरे से दुश्मनी करना शुरू कर देते। जी आप मेरी बात समझें। आप ये वजीफा कुछ अरसा लगातार पढ़ें और सारा दिन पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें जी और हर हालत में पढ़ें। अगर सारा घर पढ़ ले तो फायदा ज्यादा होगा, नफा ज्यादा होगा।
और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आप ये कर लें। इंशाल्लाह मैं तुर्की को आके आपसे मुलाकात करने का भी बहुत जी, नीयत है मेरी। अल्लाह तुर्की सबब बना दे। इंशाल्लाह अल्लाह बनाएगा सबब। मैंने तुर्की के मेरा कुछ जॉब का बहुत बड़ा मसला है। तोहफे रखे हुए हैं सामने, एक एक तोहफे के अंदर पूरा पैकेज है, पूरा निजाम है। इंशाल्लाह आप ये करें, दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ कालें काट रहे हैं मुसलसल, हर मुल्क को कोशिश कर रहे हैं कि नुमाइंदगी मिले। एक मुल्क से बार बार अगर कालें आए, बाज़ औक़ात फिर उसी मुल्क की फिर भी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हजरत जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रहे हैं? हजरत जी, मैं यूके से बोल रही हूँ। जी बोलिए। बहुत साल बाद आपसे बात हुई है, बहुत मुझे खुशी हो रही है। मैं अभी फोन बंद भी करने लगी थी कि अभी मुझे लगता है मुझे नहीं कॉल मिलेगी। कितने साल के बाद कॉल मिली है? कोई 6-7 साल बाद मेरी दोबारा कॉल मिली है। ओह, अच्छा, ये सुन के मुझे कभी खुशी नहीं हुई, दुख हुआ कि अल्लाह मेरे वक्त में इतनी बरकत दे दे, मैं सबको वक्त दे दूं, सबकी सुनूं। बाकी अल्लाह करेगा तो तू, लेकिन मैं लोगों की क्या करूं? मैं इस वक्त भी बुखार में बैठा हूं, तकलीफ में बैठा हूं, मुसलसल भाग दौड़, मजमे की जिम्मेदारियां, प्रोग्राम की जिम्मेदारियां। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हजरत जी, मैंने आपकी एक तस्वीर जिसमें आप मुस्कुराता बात का चेहरा है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और मैं जब भी मुसीबत में या किसी चीज में होती हूँ, मैं आपका वो चेहरा देखती हूँ और फिर मैं दुआ करती हूँ। फिर बोलें। और हजरत जी, मुझे मेरा दिल में एक सुकून सा नहीं होता। मैं अच्छे काम करती हूँ, मुझे कुछ बताएं कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। आप जो पहली बात कही मैं है, हर टाइम हो जी, आपने जो पहली बात कही है फिर कहें। स्क्रीन क्या? जी हजरत जी, मैंने अपने फोन में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरे का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जी जब मैं वो देखती हूँ, मैं मुझे फिक्र हो रही होती है, मैं कहती मैं इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ और फिर मैं दुआ करती हूँ। जी, ये बताएं, ये मुस्कुराते चेहरे के पीछे अल्लाह का नाम है। आप ना वहां काबे की तस्वीर लगाएं या हुजूर के रोजे की तस्वीर लगाएं। ये हमारी सारी निस्बतें वहीं जाके मिलती हैं। मुझे फना है इन हस्तियों लेकिन को फना आपने अल्लाह के साथ मिलाया है और आपसे आपकी कोई भी दिल में कोई बात होती है, आपका टोटका कोई भी कुछ होता है, मैं आपका खोल के बैठ जाती हूँ कि इनके थ्रू मुझे मिलेगा ये सब कुछ। और दूसरा जो अल्लाह का नाम आपने लगाया। इंशाल्लाह दूसरा जो वज़ाइफ आपको दिए हैं उसकी आपको इजाजत है। आप कोई ऐसा टोटका वजीफा जो आपने बहुत अच्छा पाया हो बताएंगे, लोगों को फायदा हो जाएगा। जी हजरत जी, मैंने आपका 2 नफल हैं जो आपने कहा हुआ है कि हाजत के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद रब्बना आतिना वाली दुआ, हाँ। और उसके बाद वो जो है उसके बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वाली। जी जी हजरत जी, ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत दिल को एक सुकून मिलता है। जब से ये मैंने दुरूद शरीफ मुझे जुबानी याद हुआ है, मेरा तो दिल में सुकून है। अच्छा, इसका क्या फायदा पाया? लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी कुछ अपॉइंटमेंटें चल रही थी डॉक्टर के पास, तो मैं चाह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और मेरी घर में ये सारी बात ठीक हो जाए। तो मैं ये नफल पढ़ती थी और मेरी डॉक्टरों से इस चीज से जान छूटी। आप नफिल का तरीका फिर बताएं। लोगों की जुस्तजू है कि वो आपसे सुने कि नफिल का तरीका क्या है। 2 नफल हाजत के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद जी रब्बना आतिना वाली दुआ है, जो जितनी आपकी तौफीक हो आप जितना भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। जी उसके बाद 2 नफल के बाद फिर दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु व फइन्नका अंता अहलु फइन्नका अंता अहलु।
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. یہ مغفرات جی جی یہ والا. اچھا اس نے آپ کو ڈاکٹروں سے جان چھڑوا دی, ہم حکیموں سے جان چھڑوا دی. جیسے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر کی دوائی لوں, اللہ مجھے ٹھیک کرے, اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے سے درود پاک سے ٹھیک کرے. اور آپ ہو گئی. جی ہاں بے شک ایسا ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا اور آپ ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس حضرت جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میری نا میں ہر ٹائم خوف زدہ رہتی ہوں. میں کیا پڑھوں کہ میں خوف زدہ نہ ہوں کسی رشتے دار سے, کسی دوست سے, کسی باہر جانے سے, اپنے خاوند سے, اپنے بچوں سے. جب بھی خوف کی کیفیت پیدا ہو سانس روک کے پڑھا کریں ریبائل 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 ریبائل. اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنایا ہے جو دلوں میں سکون ڈالتا ہے, ٹھنڈک ڈالتا ہے. حدیث میں ہے, حیات الصحابہ میں لکھا ہے, مستند حدیث ہے. بس یہ پڑھا کریں, ایسا سکون ایسا چین آپ گمان نہیں کر سکتے. ریبائل کا یہ کیا کریں اور انشاءاللہ کامیابیاں ہیں. آپ کے لیے دعائیں ہیں, کوشش کریں ترکی کانفرنس میں آئیں, آپ کو کامیابی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. دیکھیں نفل پڑھے اور اس نفل کے اندر انہوں نے کیا پایا. بس تھوڑی سی محنت کوشش ہے اور انسان کامیابیوں کو بہت پہنچ جاتا ہے. جی السلام علیکم. آپ اونچا بولیے. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں؟ اونچا بولیں. جی میں سعودیہ سے بات کر ہیں؟ سعودی عرب سے بات کر رہی جی بولیے. آپ موبائل کا سپیکر بند کر دیں, جگہ بدل لیں, آواز صاف ہو جائے گی. ہر بندے سے یہی درخواست کر رہا ہوں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آپ میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں. جی آپ بات کریں, بولیں. میرے بھائی کا جاب ہے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی, آواز کٹ رہی ہے. بھائی کی جاب. بھائی کی جاب کٹ گیا. کال کٹ گئی ہے, لیکن میں نے جواب دے دوں کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں, بھائی کی جاب ہے یا کوئی مسائل ہیں, آپ اور کال لے لیں. جی تو اس کے لیے انمول خزانہ پڑھیں, نمبر 1 نمبر 2 بہت زیادہ پڑھیں, یقین سے پڑھیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ شہنشاہ بن جائیں گے. اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی. اور باقی وظائف کے لیے دعا ہے. اب دیکھیں یہ مسلسل کالیں کاٹ رہے ہیں. کوشش ہے کہ مختلف ملکوں کو موقع مل جائے. یہ کالیں کاٹ رہے ہیں.